श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महात्म्य। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुण्ठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा सन्निदधे पदम्। तैरेव सहितैः सर्वैर्मुनिवेदमुखान्वितैः कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन। प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह ध्यात्वमहं त्वं च देवेश जलेऽस्मिन् स्नातुमुदितः। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्यनैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। दशम अध्याय। स मां सम्पूज्य विधिवद्देवाश्चति भक्तितः सम्प्रहस्य तदा वाक्यम् जगाद नृपसत्तमः। नारद मुनि अनुरागे कहन्ति पृथुराजागे। शुण राजन ग्रन्थसार विष्णुଙ୍କୁ पाई जलन्धर। लक्ष्मी सहिते तारपुरे रहिले बान्धव भावरे। तेणु असुर महासुखी जगत श्रीपुरे रखी। देवे खटन्ति भृत्य मते दिन बञ्चन्ति दुःख चित्ते। एमन्ते गला केते काल दिनेक स्वर्गे सुरपाळ। सकल देवताଙ୍କୁ राई आम्भଙ୍କୁ सन्निधे बसाई। बासववाच कहन्ति देव पुरन्दर हे मुनि शुण दुःख घोर। आम्भर प्रभु नारायण ताଙ୍କ विभूति देवगण। से प्रभु आम्भ दुःख देखी स्वदेहे वैकुण्ठ उपेक्षी। लक्ष्मीଙ୍କୁ घेनी लक्ष्मी साई रहिले दैत्यपुरे जाई। से महादैत्य जलन्धर जगतनाथ तारपुर। लक्ष्मी सहिते रखिपुरे सर्वसम्पद भोग करे। से सर्व आत्मा वासुदेव आम्भଙ୍କୁ होइले अपूर्व। ताଙ୍କ चरण सेवा बिनु किस कारण आम्भतनु। धिक आम्भर जस सिरि हरि भक्ति दूर करी। कि प्रयोजन स्वर्गस्थाने किंपान गलु घोर बने। तुम्भे तो जान महामुनि जेवण जन देह घेनी। विष्णु भक्ति बिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे। भुंजई कोटि लक्ष्मी श्री
ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ ଭୋଗ କରି। ଆମ୍ଭ ବିଚିତ୍ର ସେହି ମତି ଅସୁର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି। ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଆମ୍ଭର ଆଉ ସୁଖ ନାହିଁ। ଯେ ଜଳନ୍ଧର ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କଲା ହୀନ କୃତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କଲା ଏ କର୍ମ କାଳେ ହେନଥିଲା। ପୂର୍ବେ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଧନୁଦାନବ ରକ୍ଷ ଭକ୍ଷ। ମଧୁକୈଟଭ ମହାବୀର ଶୂନ୍ୟ ନିଶୂନ୍ୟ ଶଙ୍ଖାସୁର। ମାଳି ସୁମାଳି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ବହୁତ କେଶ ବଜ୍ରଦନ୍ତ। ବଇଲୋଚନ ବଳିବୀର କାଳକ ଅନ୍ଧକ ସୁର। ତ୍ରିପୁର ନାରକ ସହିତେ ଏମନ୍ତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେତେ। ସୂଚି ନମୁଚି ଜମ୍ବୁ ଦୈତ୍ୟ କେହି ନ କଲେ ଏଡ଼େ କୃତ୍ୟ। ଦେବଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ନାଶ ଗଲେ। ଏ ଦୈତ୍ୟ ନାମ ଜଳନ୍ଧର ବଳେ ଜିଣିଲା ତିନି ପୁର। ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଷ୍ଟ ଦର୍ପହରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ନେଇ ଘରେ। ଆଉ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିସ ଗତି ଏକା ଅଛନ୍ତି ଉମାପତି। ତାହାଙ୍କୁ କଲେ ଆରାଧନ ଦାନବ କରିବେ ଦଳନ। ଏକଥା ହୁଅଇ ଯେ ମନ୍ତେ ଭୋମୁନି ଭିଆ ଅତୁରିତେ। ଏମନ୍ତ କହି ସୁନାସିର ନମିଲା ମୁନିଙ୍କ ପୟର। ଶୁଣ ରାଜନ ଚୂଡ଼ାମଣି ବାସବ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୁଣି। ସର୍ବଦେବଙ୍କ ସ୍ୱୀକାରେ ଗଲୁ ଯେ ଜଳନ୍ଧରପୁରେ। ସିନ୍ଧୁ ନନ୍ଦନ ସଭା ତଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ ଶୁଭ ବେଳେ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବିଶେଷ କଲା ପାଦ ପୂଜା। ସନ୍ନିଧେ ବସାଇ ଆସନେ ପୁଛଇ କୋମଳ ବଚନେ। ଭୋମୁନି ବର କାହିଁ ଥିଲ ମୋ ପୁରେ କି କାର୍ଯ୍ୟେ ଅଇଲ। କାହିଁ ଦେଖିଛ କିସ ରୀତି ମୋ ଆଗେ କହ ମହାଜତି। ମୁନି ବୋଇଲେ ଶୁଣ ରାଏ ଯେ ସ୍ଥାନେ ଶଙ୍କର ବିଜଏ। ନାମ ତା କପିଳାସଗିରି ସକଳ ଗୁଣ ମୁଖ ସିରି। କିୟ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଶତ ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ ଜାର। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି। ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣ ତରୁବର କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ପଟାନ୍ତର। ଅମଳ ପୁଷ୍ପ ନିରନ୍ତରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଧରେ। ସୁନନ୍ଦା ନାମେ ବହେ ନଦୀ ସ୍ନାନେ ଅଶେଷ ପାପ ଛେଦି। ପଶୁ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ସେବନେ ଦୁଃଖକୁ
सिद्ध किन्नर जक्ष गणे जहि बसन्ति अनुक्षणे सर्वे बसन्ति तोषमने शिव गौरी परसने हरस जात अनुक्षणे सुखे बंचन्ति शिव गणे आंभे सेवने दिना केते बंचिलो शंकर संगते तहु स्वर्ग को जाइथिलु आज तो पुर को आइलु नारद बद नुए वाणी सागर सुत कर्णे शुणी पुणी छई तो समने भोमुनि कह परसने तुम्भंकु पूछ ये मंत ईश्वर संपद जावत मो संपदेश मजे कले केथु श्रेष्ठ हेब भले से कथा कह महाऋषि शुणी बोइलु आंभे हसी हे नृप पचारिलु जाहा स्वरूप कहिबे मु ताहा एतर संपद कुसरी अतुल्य चतुर्दश पुरी तोर नगरे जेते लोक ईश्वर संपद अधिक भोग करन्ति एके एके किय बा कहिबा अधिके जावत रत्न एथे अछि एकथा बिहि लेखि अछि युवती रत्न जाहा बोली ताहा तो पुरे न देखिली जेउ युवती शिवपुरे से तो पूर्व तोर घरे तेणु ए जावत संपद तिनि भुवने राजपद रथ तुरंग गजबल रत्न कांचन जनकूल विविध भोग आदि करी सर्वकुशल नाही स्त्री एणु ए नदी सई शोभा केश विहीने जेन्हे गभा नेत्र विहीने अलंकार युवती बिने जेन्हे घर सोण राजन सिंधु वत्स एणु संपद तोर तुच्छ एमंत वाक्य शुणी राजा मने पाइला महालज्जा अळप क्रोध मने धरी पुणे पुछई दंडधारी भोमुनि कह मोते सत ईश्वर घराणी केमंत केड़े सुंदरी नाम किस विशेषी कह ब्रह्म शिष्य मोर घरणी वृंदावती एथु जे केड़े रूपवती आवर पसरा गणे रूपे सुंदरी जणे जणे रंभा मेनका तिलोत्तमा एहाकु नाही जे उपमा उर्वशी चित्र रेखा मूले देखिले मुनि मन टले किन्नरी विद्याधरी शोभा मुख विकासे चंद्र प्रभा
ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁରେ, ଦେଖୁଅଛ ତ ମୁନିବରେ। ଆବର ଭଗିନୀ ମୋର ମା, ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସୀମା। କୋଟିଏ ଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ, ସର୍ବସ୍ଥିରଙ୍କ ଶିରୋମଣି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଘରଣୀ, ସେହି ମୋ ପୁରେ ଛନ୍ତି ପୁଣି। ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନେ, ଆସନ୍ତି ଦେବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ। ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଡୋଳେ, ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଶିବ ଆଳେ। ଏଥୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏ ସର୍ବତ ତୁଲେ ନ ଗଛି। ଏ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେହ, ଭୋମୁନି ଏହି କଥା କହ। ଈଶ୍ୱରପୁରେ ଯେତେ ନାରୀ, ତାର ଉପନାମ ଆଦି କରି। ରାଜା ବଚନେ ମୁନିବର, ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଳନ୍ଧର। ଯେତେ କହିଲୁ ଅନୁସରି, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ରୂପ ଧରି। ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଏକ ଠୁଳେ, ତୁଲ୍ୟ ଯେ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳେ। ଅଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିକକୁ ସରି, ଲକ୍ଷ ନହିବେ ତେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ, ସେହି ମାଳୟର ଦୁଲଣୀ। ପର୍ବତ ଉତ୍ତପତି ଯେଣୁ, ପାର୍ବତୀ ନାମ ତାର ତେଣୁ। ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି, ଜନକ ମନେ କଲା ଭାନ୍ତି। ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ଝାସିଲା, ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲଭିଲା। କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ, ହେ ରାଜା ଏକ ମନେ ଶୁଣ। ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ, ତେଣୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ। ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି, ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି। ଏହା ସଦୃଶେ ଏକ ନାରୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି। ଏମନ୍ତେ ଭାବି ମନେ, ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ। 7 ବରଷ ଏକ ଚିତେ, ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁମତେ। ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା, କେବେ ସମ ନ ଗଛିଲା। ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ, ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ। ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ, କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ। ସେ ବେତର ପୁରେ ଅଛି, ତାକୁ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗଛି। ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସରି। ମାଣିକ୍ୟ ତୁଲେ ଯୌବିଦ, ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ। କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ, ଲକ୍ଷ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ। କାମଧେନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ, ଯେତେ ଅନ୍ତର ଅବା ହୋଇ। ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦେଖିଲେ ସେହି ଭାବେ ସରି। ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବିହି,
ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୋହି। ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍କାମ ତପି ଜନ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ହେଉଛନ। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି। ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିନ୍ତରେ ତନୁ ହେଲା କଳା। ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ ଦେଖି ଭାଳି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗଳି। ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ ଭାବେ ଅଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ। ତା ରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନେ କନ୍ଦର୍ପ ଭଏ ଗଲେ ବନେ। ବେନି ନୟନ ବୁଝି ବସି ଆତ୍ମାର ମନ କୁନି ବେଶୀ। ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ତିନି ଆଖି। ପାଶରୁ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷଣେ ମନ ନିବେଶି ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ। ସେ ପୁଣ ଯେମନ୍ତ ଯୁବତୀ ଶିବ ତାହାକୁ ନୋହେ ପତି। ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ ମସ୍ତକ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ। ଏମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ। ଏମନ୍ତ ବିବେକ ବିହି କାହିଁ ସଞ୍ଚିଲା ନେଇ କାହିଁ। ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ଦେଇ ତୋରେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଘରେ। ଏଣୁ ନ ଶୋଭେ ତୋର ପୁର ଏମନ୍ତ କହି ମୁନିବର। କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଯାଇ ଦୈତ୍ୟକୁ ଚାଟ କରାଇ। ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାଞ୍ଚି ମନେ। ଗୌରୀ ରୂପେ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି। ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ତାପିତ କାମ ଜୋରେ। ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂହୀ କାକୁମର। ତାକୁ ବୋଇଲା ଯାଅ ବେଗେ ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଭାଗେ। ସେ ବନେ କପିଳାସଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ। ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ କାବୀର। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସର୍ବଦେବା ତାହାକୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା। ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ କେ ଅଛି ନ ଦିଅନ୍ତି ତାହାକୁ। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବନ ଘୋରେ ଥାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦିଅ। ଏ କଥା ନହେ ଭଲପଣ ଏବେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ। ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ ହୈମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପକାନ୍ତି। ରାଜାର ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତପ କରୁଥାଅ। ସ୍ୱଭାବେ ଯତୀଙ୍କୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ବିପତ୍ତି। ଏମନ୍ତ କହ ହର ଆଗେ
ଶିବାକୁ ଘେନି ଆସ ବେଗେ ଏମନ୍ତ ନୃପତି ଆଦେଶେ ରାହୁ ଚଳିଲା କପିଳାସେ ମିଳିଲା ଯାଇ ଶିବପୁରେ ନନ୍ଦୀ ଯେ ଥିଲା ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ତାକୁ କହିଲା ଦୂତ ବେଗେ ନନ୍ଦୀ ଜଣାଏ ରୁଦ୍ର ଆଗେ ରାହୁକୁ ଘେନି ଗଲାସି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କାଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ବେଦିକା ବ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରେ ପାଟର ନେତ ତୁଳି ପାଡ଼ି ସେବତୀ କୁସୁମ ପାଖୁଡ଼ି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପନିର ନୀର ପାଶେ ସିଞ୍ଚି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରା ତପଟାଣି ସେପୁରେ ବିଜେ ଶୂଳ ପାଣି ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଘୂର୍ଣ୍ଣିତ ନେତ୍ର ରବିନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁ କାନ୍ତି ବିବିଧ ମଣି ବିରାଜନ୍ତି ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରେ ଶୋଭା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଇନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ପାରୁଷେ ପଶୁପତି ପାରୁଷେ ପାରିଷଦ ଗଣେ ଖଟି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ତି ବସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଯେହ୍ନେ ଶଶୀ ଏମନ୍ତ ଶିବ ଅବକାଶେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଗଣ ପାଶେ ରାହୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଇଲା ଶୁଣ ଦେବହର ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ତୁମ ଛାମୁରେ ଉପଗତ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବକାଶୀ ଯେ ରାଜା ନାମ ଜଳନ୍ଧର ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର ବିଧାତା ବଳେ ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧେ ଐରୀ କୂଳ ଦଳି ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଏବେ ଯେତେ ରଖିଲା ଆପଣାୟତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା କି ଯୋଗେ ପାଇଲା ବାରତା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବତୀ ଯେହୁ ଯୁବତୀ କୂଳେ ରତ୍ନ ସେହୁ ଗୌରୀ ହିମବନ୍ତ ଝିଅ ଜଳନ୍ଧରକୁ ତାକୁ ଦିଅ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପଚାରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାର ରାଜାକୁ ଦିଅ ଉପହାର ତୁମ୍ଭ ଯୁବତୀ ଗୋଟି ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତେ ସର୍ବ ଶୁଭେ ଥାଅ ଏମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର ରୁଦ୍ର ଲଲାଟ ଅବତରୀ
ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ଶୁକର ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ଭାନୁ ଚଞ୍ଚଳ ଜିହ୍ନା ବିଦ୍ୟୁକାନ୍ତି ଅସୀମ ନଖ ଦନ୍ତପତି ଉତ୍କଟ ଲୋମ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଧ୍ୱେ ବଢ଼ି ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଖରତର ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲେ କର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୋଲଇ ରକ୍ଷା କର ମତେ ମୁଁ ଦୂତ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ନାସିବ କି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଶୁଭ କର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନେ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଏମନ୍ତେ ମହିମା ତୁମ୍ଭର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋର ପ୍ରାଧ କ୍ଷୟ ଯାଉ ଏମନ୍ତ ରାହୁ ମୁଖ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି ରାହୁକୁ ରଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତ ଶିରେ ଦେଇ ତା ଦେଖି କୋପିତ ପୁରୁଷ ବୋଲଇ ଖାଇବି ମୁଁ କିସ ହର ବଇଲେ ଭକ୍ଷ ତତେ ଏ ରାହୁ ଆଶ୍ରେ କଲା ମତେ ଶିବ ବଚନେ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ଭଖିଲା ପଣା ଶରୀର ଚରଣ ହୃଦ ଯାଏ ଗିଳି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୂଳି ବୋଇଲେ ହି ଦ୍ୱାର ରଖ ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ ଏମନ୍ତେ ଦେଇ ତାକୁ ବର ରାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର ବହନ ପଳାଏ ଭୁବନ ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ ବସିଲା ଲୋହ ମୟରଥେ ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये राहु प्रवेश कीर्तिमुख महिमा कथने नाम 10 अध्याय 11 अध्याय ततस्त राहु पुनरेव जातः स्वात्मानपस्मिन्निति मन्यमानः समेत्य सर्वं कथयां बभूवः जलन्धराय सविचेष्टितं यत् जलन्धरस्तु तत्श्रुत्वा कोपाकुलितमानसः निर्जगान्भू दैत्यानं कोटिभिः परिवारिदः नारदोवाच मुनि कहन्ति शृण राये राहु पଳାଇ महाभये मिलिला जलन्धर आगे मन वीर समान भंगे कहिला जावत वृत्तान्त
ଶୁଣି କୋପିଲା ବୃନ୍ଦାକାନ୍ତ ମନ ଆକୁଳେ ମହାକୋପେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ରାଇଲା ସମୀପେ ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁ ମୂଳେ ବଳ ତୁରିତେ ସାଜିଲା ସକଳ ରଥ ତୁରଙ୍ଗ ଗଜ ଖର ପଦାତି ବଳ ବଳିଆର ଶୁକ୍ରମୁନିଙ୍କୁ ଆଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଆରୋହୀ ରତ୍ନମୟ ରଥେ ଧନୁ ନାରାଚ ଘେନି ହସ୍ତେ ଈଶାନ ମାର୍ଗେ ଅନୁସରି ଥାଟ ଚଳିଲେ ଦିଗ ପୁରୀ ବନ ପର୍ବତ ମାଡ଼ି ଯାନ୍ତି ଆକାଶେ ଅଶ୍ୱପନ୍ତି ପନ୍ତି ଧରଣୀ ପୁରୀ ଗଜ ଯୁଥେ ମଣି କାଞ୍ଚନ ମୟ ରଥେ କ୍ଷିତି ଆକାଶେ ପୁରୀ ଗଲେ ଯେସନେ ଜଳଧର ବୁଲେ ଆଦ୍ୟ ମିଥୁନ ମାସେ ଉଠି ଧରଣୀ ଧରି ଶୂନ୍ୟ ଘୋଟି ତେସନେ ନିଶାଚର ଦଳ ମେଘ ଗର୍ଜନ ମୁଖରୋଳ ନିଶାଣ ବାଣ ତଡ଼ ବଡ଼ି ଯେହ୍ନେ ଶବଦ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ଚକ୍ର କାତି ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ଝଟକନ୍ତି ପବନ ଗତି ଥାଟ ଯିବା ସେ ଜଳନ୍ଧର କି ମଘବା ଚଳଇ ନିଜ ଦଣ୍ଡ ଘେନି ପ୍ରଳୟ କରିବ ମେଦିନୀ ତେମନ୍ତେ ଦିଶେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ଚଳେ ମହିସ୍ଥଳ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥାଟ ନେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ତୀରେ ଯାଇ ସେଦିନ ପାରି ହୋଇ ବେଗେ ରହିଲେ ହିମଗିରି ଲାଗେ ଏଥୋ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯେ ଥିଲେ ଦେବତାଏ ଦୈତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୟ ମନେ ଗଲେ ସେ କପିଳାସ ସ୍ଥାନେ ରୁଦ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି ଦେବେ କହିଲେ କର ଯୋଡ଼ି ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଅମ୍ବିକାର ମଣ ଆମ୍ଭ ଗୁହାରି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣ ଅସୁର ଜଳନ୍ଧର ନାମ ଅମର ଲୋକ ପରେ ସମ ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ରଣେ ଜିଣି ସର୍ବସମ୍ପଦ ବଳେ ଆଣି ରଖିଲେ ନିଜ ପୁରେ ନେଇ କେବେ ହେଁ ଶାନ୍ତି ନ ଭଜଇ ତୁମ୍ଭ ଛାମୁକୁ ପୁଣି ଦୂତ ପେଶି ଯେ ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ ସୁତ ଆସି ଯେ ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯାହା କହିଲା ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି କେ ତାହା ବସାଇବ ତୁଣ୍ଡେ ସେ ପୁଣି ଗଲା ବିନା ଦଣ୍ଡେ କହିଲା ଜଳନ୍ଧର ଆଗେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଯେତେ ବାଗେ ଶୁଣି ଅସୁର କ୍ରୋଧ ହୃଦେ ଦଣ୍ଡ ସାଧିଲା ତୁମ୍ଭ ବାଦେ ଅସୁର ବଳ ଘେନି ଆସି ପଥେ ରହିଲା ଜନିସି କାଲି କରିବ ଘୋର ରଣ କହିଲୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଦେବଙ୍କ ତହୁଁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ବିସ୍ମୟ ତ୍ରିଲୋଚନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ଶିବ ବସିଲେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଦି ପୁରୁଷ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହର ପାଶ ବିଷ୍ଣୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଦେବେ ରୁଦ୍ର ସହିତ ଉଠି ସର୍ବେ ନମିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ମଧ୍ୟେ ବିଜୟ ନାରାୟଣ ଶିବ ଜଣାନ୍ତି ଆଗ କରି
ଭୋଦେବ ଶୁଣ ଦଇତ୍ୟାରି ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପଞ୍ଚଭୂତ ମହିମା କଲୋ ବିପରୀତ ଖଳନାଶନ ବାନା ବହି ଅସୁରପୁରେ ଅଛରହି ନିଜ ସେବକେ ଦେଇ ଦୁଃଖ ଏଣୁ ମଣୁଛ କେଉଁ ସୁଖ ଦେବ କଳଙ୍କ ଜଳନ୍ଧର ତାହାକୁ କିମ୍ପାଇଁ ନ ମାର ଏବେ ଅସୁର ଦୁଷ୍ଟ ମତି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ମାଗଇ ପାର୍ବତୀ ନଦେଲୁ ବୋଲି କଲା କୋପ ଯୁଝି ଆସୁଛି କରି ତାପ ଏକିଶ ବିପରୀତ ବାଣୀ ବିଚାରି କହ ଚକ୍ର ପାଣି ରୁଦ୍ର ବଚନେ ଚକ୍ରଧର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବହର ସେ ଜଳନ୍ଧର ତୁମ୍ଭ ଅଂଶେ ଜାତ ହୋଇଲା ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଯେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସାନୁଜ ଏ ଦୁଇ ଉପ୍ରୋଧ ଧନୁଜ ଆମ୍ଭରେ ନୁହଁ ବିନାଶ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅଛି ତେଣେ ଯଶ ଦୁଷ୍ଟନେ ବାରି ସନ୍ଥ ରଖ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ ବଚନେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଶିରେ ନିବେଶିବେନି ହସ୍ତ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗଦାଧର ଦୈତ୍ୟନାଶନେ କସର ସବୁ ଦେବଙ୍କ ତେଜ ଭରି ମୋତେ ଆୟୁଧ ଦିଅ କରି ଶେଷରେ ମାରିବି ଅସୁର ଦେବଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଜଳନ୍ଧର ଈଶ୍ୱର ବଚନ ପ୍ରମାଣେ ସକଳ ଦେବେ ତତ୍କ୍ଷଣେ ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗୁ ତେଜ କାଢ଼ି ରଖିଲେ କଠାବେ ବାଢ଼ି ବିଷ୍ଣୁ ଆୟୁଧ କଲେ ତାହା ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଯାହା ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ନର୍ଗଳା ଜାଜଲ୍ୟ ଯାର ଜ୍ୟୋତିମାଳା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ତେଜ ପ୍ରାୟ ହୋଇ 33 କୋଟି ଗୁଣେ ହୋଇ ସେ ଚକ୍ର ଘେନି ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କଲେ ସମର୍ପଣ ଦୈତ୍ୟ ଜାଣିବ ବୋଲି ଡରେ ତୁରିତେ ଗଲେ ଯେଝାପୁରେ ଦାନବପୁରେ ବିଜେ ହରି ନ ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଦି କରି ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନିଶି ଶେଷେ ଅରୁଣ ଜ୍ୟୋତି ପରକାଶେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଛାୟାପତି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଗଲା ରାତି ଦୈତ୍ୟ ଯେ ଥିଲା ହେମଗିରି ପ୍ରଭାତେ ଥାଟ ସଜ କରି ଧାଇଁଲେ ହରପୁର ମାର୍ଗେ ଦେବେ ତ୍ରାସନ୍ତି ଚାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅସୁର ଥାଟ ଘେନି ଯାଇ ଶରଣୀ ନଦୀ ଝିରେ ରହି ବାଜଇ ଟମକ ନିଶାଣ ଶୁଣି ଧାଇଁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ ରାତ୍ର ହୁଁଥିଲେ ସଜ ହୋଇ ଯେଣୁ ବାରତା ଥିଲେ ପାଇ ବେଗେ ଧାଇଁଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଘେନି କାମ କାହାଳି ସିଙ୍ଗି ଧ୍ୱନି ବଜାଇ କଲେ ମହାଗୋଳ ତାଳ ଡମ୍ବରୁ କୁତୁହଳ ରୁଦ୍ର ଆଜ୍ଞାରେ ଥାଟ ଘେନି କାର୍ତ୍ତିକ ବିନାୟକ ବେନି ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ମହାକାଳ ଭୀମକ ବୀରଭଦ୍ର ମେଳ ଏହାଙ୍କ ତୁଲେ ରୁଦ୍ରଗଣ 14 କୋଟି ପରିମାଣ
ଜୟନ୍ତ ଜୟନ୍ତ ବେନି ପିଶାଚ ବକ ପର୍ବତିନି ଭୂତ ବେତାଳ ବୀର ଚଣ୍ଡ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ କରେ ଲହ ଦଣ୍ଡ 16 କତି ଚକ୍ର ଭାଲ ଘେନି ଧାଇଲେ ପଲ ପଲ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ସିଦ୍ଧ ସାଧବ ଦିଗମ୍ବରୀ ସମାଧି ଆସନ ଉପେକ୍ଷୀ ବେଗେ ଧାଇଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ପର୍ବତୁ ଓହ୍ଲାଇ ତୁରିତେ ମିଳିଲେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ଗ୍ରତେ ଅସୁରେ ରୁଦ୍ର ବଳ ଦେଖି ବିନ୍ଧିଲେ ଉପ୍ରୋଧନ ରଖି ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁବେନି ବୀର ଅସୁର ଥାଟେ ଆଗୁସାର ଈଶ୍ୱର ଥାଟେ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ମହାମତି ତାହାଙ୍କ ପଛେ ରୁଦ୍ର ବଳ ଅସୁର ଥାଟେ କଲେ ଗୋଳ ଚକ୍ର ନାରାଚ ଶୂଳ ପେଶି ଉଭୟ ଥାଟ ମିଶାମିଶି ବେନି ସାଗର ଭେଟ ପ୍ରାୟ ସମର ଗତି ଅପ୍ରମେୟ ବଜାଇ ନାନା ବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପେ ପୁରତିନି ନିର୍ଘାତ ପ୍ରାୟ ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଦିଶଇ ଧୂମମୟ ସୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ଥାଟେ ମୁଖ ଗୋଳ ଶବଦ କଲେ କୋଳାହଳ ଶରଣୀ ନଦୀ କୂଳେ ରଣ ଅସୁର ଥାଟେ ଶିବ ଗଣ ଚକ୍ର କୁଠାର ବାଣ ପେଶି ଘଡ଼ିକେ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ନାଶି ପଡ଼ିଲେ ଅସଂଖ୍ୟକ ମଡ଼ା ତିଳେ ଧରଣୀ ନାହିଁ ଛଡ଼ା 5 ଯୋଜନ ଆୟତରେ ମଡ଼ା ପଡ଼ିଲେ ନିଘଞ୍ଚରେ ଯେସନେ ବନ୍ଧ କାଟିଦେଲେ ଲୋଟି ପଡ଼ନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲେ ସେ ରୂପେ ନିଶାଚର ଗଣେ ପଡ଼ି କାର୍ତ୍ତିକ ଗଣ ବାଣେ ଭୀମକ ଭଦ୍ରସେନ ବୀର ବଜ୍ର ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ସର ବହୁତ ଦୈତ୍ୟ ବଳ ଛେଦି ରକତେ ବୁହାଇଲେ ନଦୀ ଶିବ ସୈନ୍ୟ ଧର୍ମ ବଳେ ସେଦିନ ଜୟ କଲେ ହେଳେ ଅସୁର ଥାଟେ ପରାଜୟ ଏମନ୍ତର ବିୟସ୍ତ ହୁଏ ସମର ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ବଳେ ରହିଲେ ନଦୀ ବେନି କୂଳେ ନିଶାରେ ଭୃଗୁ ସୁତ ଆସି ସମର ଭୂମି ମଧ୍ୟେ ପଶି ସୁମରି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜିଆଇ ଅସୁର ସଇନି ମିଳନ୍ତି ରାଜା ସନ୍ନିଧାନେ ପୁଣି ସମର ଆର ଦିନେ ପ୍ରଭାତ ମିଳିବେନି ବଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅଙ୍ଗ ଛଳେ ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଇ ବଳ ଲୋକ ଅସୁର ମରନ୍ତି ଯେତେକ ରାତ୍ରେ ଜିଆନ୍ତି ଭୃଗୁ ସୁତେ ଏମନ୍ତ ଗଲା ଦିନ କେତେ ରଜନୀ କାଳେ ଜଗି ବସି ଜାଣିଲେ ଶିବପୁରବାସୀ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଗ୍ରତ ଭୋ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ବିପରୀତ ତେଜେ ଅସୁର ଘୋର ରଣେ ନିତ୍ୟ ନାଶନ୍ତି ଶିବ ଗଣେ ଶୁକ୍ର ଜିଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରେ ଏଣୁ ଅକ୍ଷୟ ଦୈତ୍ୟ ଗୋତ୍ରେ ଶୁଣି ବିସ୍ମିତ ବ୍ୟୋମକେଶ ସକ୍ରୋଧ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଯୁଗାନ୍ତ ଯେହ୍ନେ ଘୋର ବାତ
ଏକ ପିଶାଚି କଲେ ଜାତ, କିସ କହିବା ତାର ମୂର୍ତ୍ତି। ଗର୍ଜନେ କମ୍ପିଲା ଧରିତ୍ରୀ, ମୁକୁଳା କେଶ ଫର ଫର, ବଦନ ଅଟେ ଗିରିବର। କର୍ଣ୍ଣ ନାସିକା ନେତ୍ର ତୁଣ୍ଡ, ଜିଣିୟ ନଳ ସାତ କୁଣ୍ଡ। ପର୍ବତ ପ୍ରାୟ ବେନିସ୍ତନ, ଶିଖେ କି ଉଦେ ନବ ଘନ। ତେସନେ ଦିଶେ କୁଚ କାଳି, ଭୂତ କି ଦିଶେ ଆର୍ଦ୍ରାବଳୀ। ବିସ୍ତାର ହ୍ରଦ ଗିରି ତଳେ, ଯେନେ ଦିଶଇ ଖରା ବେଳେ। ଉଦର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେହ୍ନେ, ଉତ୍ସର୍ଗ ଡାଳ ତରୁ ତେହ୍ନେ। ଉଦର ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେହ୍ନେ, ଉତ୍ସର୍ଗ ତାଳ ତରୁ ଯେହ୍ନେ। ତେମନ୍ତ ଦିଶେ ପାଦ ବେନି, ଅତି ଭୀଷଣ ଘୋର ଧ୍ୱନି। କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି, ଚରଣେ ଦଳୁ ଅଛି ମହି। ଏମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଆଗେ, ହର ବୋଇଲେ ଯାଅ ବେଗେ। ଅସୁର ଗୁରୁ ଭୃଗୁ ଋଷି, ଯାନାମ ଶୁକ୍ର ମହାଋଷି। ତାହାକୁ ବିନାଶ ଗୁପତେ, ସମର ଶେଷ ପରିଜନ୍ତେ। ପ୍ରାଣେନ ମାରି ରଖିଥିବୁ, ସମର ଅନ୍ତେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଏମନ୍ତ ଶିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ପିଶାଚି ରଣ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ। ପ୍ରବେଶ ହେଲା ନିଶା କାଳେ, ଯେହ୍ନେ ମନ୍ଦର ମହାଜଳେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଥାଟେ ମିଳି, କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମଡ଼ା ଗିଳି। ଯେନେ ସାରଙ୍ଗ ରାଜ ପକ୍ଷୀ, ନିର ଉପେକ୍ଷୀ କ୍ଷୀର ଭକ୍ଷୀ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶିବ ଦୂତି, ସମରେ ଅସୁର ନିପାତି। ଦୈତ୍ୟ ଯେତେକ ଶସ୍ତ୍ର କଲେ, ତା ଅଙ୍ଗେ ନ ଭେଦିଲା ତିଳେ। ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାଳି, ଅସୁର ଗୁରୁ ଆଗେ ମିଳି। ରଥ ଆଣିଲା ତାକୁ ଧରି, ବୃକ୍ଷ କୁସୁମ ପ୍ରାୟ କରି। ଅଧର ଅଙ୍ଗେ ନେଇ ଖୋସି, ଗିରି କନ୍ଦରେ ଗଲା ପଶି। ତା ଦେଖି ହାହାକାର କରି, ଅସୁରେ ରଣେ ଅପସରି। ଗୁରୁ ଅଭାବେ ମନେ କ୍ରୋଧି, ଶିବ ଗଣଙ୍କୁ ଶର ବିନ୍ଧି। ନୃପତି ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ଶମ୍ଭୁନି ଶମ୍ଭୁବେନି ଭାଇ। କାଳ ନେମିକି ସଙ୍ଗେ ଘେନି, ଯୁଦ୍ଧେ ଟେକିଲେ ବୀରତିନି। ତା ଦେଖି ନନ୍ଦୀ ମହାବଳୀ, କାଳ ସେ ନୈମିକି ଉଗାଳି। ଶମ୍ଭୁ ସମ୍ମୁଖେ ବିନାୟକ, ନିଶମ୍ଭୁ ଦୈତ୍ୟକୁ କାର୍ତ୍ତିକ। ଏମନ୍ତ ଷଡ଼ ମହାବଳୀ, ଉଭୟ ଥାଟ ରଣେ ମିଳି। ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏକେ ଏକେ, ଦୁର୍ଲଭ ରଣ ତିନି ଲୋକେ। ନିଶମ୍ଭୁ ପଞ୍ଚବାଣ ସନ୍ଧି, କାର୍ତ୍ତିକ ଉପରକୁ ବିନ୍ଧି। ବାହନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଘାତେ ମୟୂର ମୋହ ଗଲା। ପଦାତି ହୋଇ ଶିବ ସୁତ, ଅସୁର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମିତ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର ଶୂଳ ପିଟି, କାଳ ନଉମି ରଥ ଫାଟି। କେତୁ ସାରଥି ସାତ ଅଶ୍ୱ, ଏକ ପ୍ରହାରେ ହେଲେ ନାଶ। ପୁଣି କୁଠାର ପେଶି ନନ୍ଦୀ, କାଳ ନେମିର ଧନୁ ଛେଦି।
ବିରଥୀ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ଘେନିଲା ଚର୍ମ ଶିବର। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱର କରେ ଫଳା ସମରେ ତେଜ ନର୍ଗଳା। ବେଳକୁ ବେଳ ଯୁଦ୍ଧ ବାଣ ପଡ଼ଇ ବଜ୍ର ସମ ବାଣ। ପର୍ବତ ଶିଖରୁ ପଥରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେହ୍ନେ ଧ୍ୱନି କରେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଶବଦେ କମ୍ପୁଅଛି ସୃଷ୍ଟି। ଶମ୍ଭୁ ସଙ୍ଗତେ ଗଣପତି ମାଲବନ୍ଧରେ ଜନ୍ତା ଜନ୍ତି। ଭୂମିରେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି କେଶରୀ ପ୍ରାୟ କରି ରଡ଼ି। ଚଡ଼କ ପ୍ରାୟ ମୁଷ୍ଟି ଘାତ ପେଟକୁ ପ୍ରହାରନ୍ତି ନାତ। ଅସୁର ଘାତେ ଗଜାନନ କ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଅଚେତନ। ପୁଣି ଚେତନା ପାଇ ରଣେ ପରଶୁ ଧରି ତତକ୍ଷଣେ। ଶେଷରେ ଶମ୍ଭୁ ମୂରୁଛିତ ଏମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରମିତ। ଘୋର ସମର ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ନିଜେ ବିଜୟ ଶୂଳ ପାଣି। ଆରୋହୀ ବୃଷଭ ବାହନେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଗଣମାନେ। ଭୂତ ବେତାଳ ଦଣ୍ଡ ଧାରି ଡାକିନି ଗଣ ଆଦି କରି। ଧାଇଁଲେ କିଳି କିଳା ନାଦେ ବାଦନ କରି ନାନା ବାଦେ। ଡମ୍ବରୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପୁରେ ବନ ପର୍ବତ ନାଦ ପୁରେ। ସଙ୍ଗେ ଅସଂଖ୍ୟ ଯଗ୍ନି ବଳ ଯେସନେ ନିହାର ପଟଳ। ଅସୁର ଥାଟେ ଆସି ମିଳି ଶିବନାରା ଚେରିପୁ ଧ୍ୱଂସୀ। ରଣେ ଆନନ୍ଦ ପଶୁପତି ବାଣ ବିନ୍ଧନ୍ତି କୋପେ ଅତି। ପିନାକ ଧନୁର୍ଗୁଣ ନାଦେ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟ ଭେଦେ। ଏକ ନାରାଚେ ସେ ଧୂର୍ଜଟି ସୈନ୍ୟ ମାରନ୍ତି କୋଟି କୋଟି। ତା ଦେଖି ଜଳନ୍ଧର ରଥେ ଆରୋହୀ ଧନୁ ଧରି ହାତେ। ପ୍ରତି ଜଣରେ ଶର କରି ଶିବଙ୍କୁ ତିନି ବାଣ ମାରି। ଗଣପତିଙ୍କ ପଞ୍ଚ ବାଣ ବୀରଭଦ୍ରକୁ ଚାରି ପୁଣ। ନନ୍ଦୀ କାର୍ତ୍ତିକ ଥିଲେ ବକ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପେଶିଲା ଏକ ଚକ୍ରେ। ମଣିଭଦ୍ରକୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡେ ସର୍ବଗଣଙ୍କୁ କାଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡେ। ଏକାବେଳକେ ଶତ ଶତ ସନ୍ଧାନ କଲା ଜଳନ୍ଧର। ତା ଦେଖି ପଶୁପତି ପୁଣି ଦୈତ୍ୟ ନାରାଚ ସବୁ ଜାଣି। ଯେ ବୀରଭଦ୍ର ରଣେ କାଟି ଅସୁର ରଥେ ଶୂଳ ପିଟି। ବିରଥୀ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟନାଥ ପୁଣି ଆରୋହୀ ଅନ୍ୟ ରଥ। ବ୍ରହ୍ମଶକତି ଧରି କରେ ପିଟିଲା ବୀରଭଦ୍ର ଶିରେ। ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରହାରେ ଭଦ୍ର ବୀର ରଣେ ହୋଇଲା ଅପହାର। ଏ ଚାରି କ୍ଷତ୍ରୀ ମାଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପଡ଼ି ଗଡ଼ନ୍ତି ମାଲ ବନ୍ଧେ। ହେତି ପ୍ରହେତି ବୀର ବେନି ଯୁଝନ୍ତି ଶିଳ ଶିଳ ଘେନି। ଏମନ୍ତେ ଅସ୍ତ ଗଲା ବେଳ ରଣ ଉପେକ୍ଷିବେନି କୂଳ। ରହିଲେ ବେନି ଭାଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟେ ଯୋଜନେ ଛଡ଼ା ରହି। ହରି ବିଜୟ ନିଜ ପୁରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଗଙ୍ଗା ନୀରେ। ଈଶ୍ୱର ଭାବେ ସଦାନନ୍ଦ ଘେନାଇ ପାରିଷଦ ବୃନ୍ଦ।
तांडव नृत्य रंगे पशी आनंदे पुहाइले निशी से महादेव विश्ववास नमई महादेव दास जीवन कारण निमंते शरण हरि पाद गते से प्रभु दया अनुरागे पद्म पुराण गीत जोगे शुण सुजने चरित कार्तिक महात्म्यमृत तुलसी उत्पत्ति वाणी शुणी संसार उतर प्राणी उत्तराखंड सारस्वत कार्तिक महात्म्यमृत। इति श्री पद्मपुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये जलंधर संग्रामे नाम 11 अध्याय।